हेलो मित्रों, विजन डिजिटल एज्युकेशन अंदर आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। मित्रों, वाणिज्य व्यवस्था अंदर धोरण 11 मानी अंदर पहलू चेप्टरना आज આપણે एमसीक्यू सोल्व करवाना है। ओके मित्रों, अने अगाउना विडियो जोई लीधा है। मैं अगाउना लेक्चरनी अंदर आपने जणावेल हतुं के तमारे जे आईएमपी वर्ड्स आईएमपी शब्दों तमने आपेला है धोरण 12 ना आईएमपी शब्दों बीए और एसपी बंनेना जे तमे तैयार करी नाख्या हशे। ओके, न कर्या होय तो हजी जोई लेजो। ई शब्दों तैयार करी नाखजो। ई शब्दों आवड़ता होय एटले घणुं बधुं तमने आसान लागशे धोरण 12मुं। ओके, चलो मित्रों, बीए नी अंदर पहलो प्रश्न है, आर्थिक प्रवृत्तिनो हेतु कयो होय छे? सेवानो, नाणाकीय वळतर के प्रेम के संवेदना? मित्रों, जे बिन आर्थिक प्रवृत्ति होय, बिन आर्थिक प्रवृत्ति एमां सेवा आवे। बिन आर्थिक प्रवृत्ति होय एमां प्रेम आवे, संवेदना आवे, लागणी आवे, मित्रता आवे, भाईचारो आवे। केमां आवे? बिन आर्थिक में। पण आर्थिक प्रवृत्तिनी अंदर जवाब शुं आवे छे? तो के नाणाकीय वळतर। बराबर, एटले ज कहेवाय छे के नाणाकीय वळतरनी अपेक्षाए करवामां आवती प्रवृत्ति केवी मित्रों? नाणाकीय वळतरनी अपेक्षाए करवामां आवती प्रवृत्ति एटले आर्थिक प्रवृत्ति। धंधो, व्यवसाय, नौकरी आ बधा एना उदाहरण छे। एटले खास याद राखजो, आर्थिक प्रवृत्तिनो मुख्य उद्देश्य नाणाकीय वळतरनो होय छे। एटले जवाब शुं आवे छे? नाणाकीय वळतरनी अपेक्षाए करवामां आवती प्रवृत्ति एटले आर्थिक प्रवृत्ति। एटले जवाब आवे छे नाणाकीय वळतर। धंधानुं अस्तित्व चालू राखवा माटे शुं अनिवार्य छे? कोई पण धंधो, धंधो एटले शुं? मित्रों, खास याद राखजो, कुदरती जे संपत्ति होय एनी उपर प्रक्रिया करी वस्तुने वपराश योग्य बनावे। बराबर, आया जे छे नफाना उद्देश्यथी करवामां आवती आर्थिक प्रवृत्ति एटले धंधो। तो धंधानुं अस्तित्व चालू राखवा माटे शुं अनिवार्य छे? बिन आर्थिक प्रवृत्ति, देश सेवा, नफो के पुनः निकास? जवाब मळी गयो हशे के नफाना उद्देश्यथी करवामां आवती आर्थिक प्रवृत्ति एने धंधो कहेवाय। तो जो तो जवाब शुं आवशे? सी, नफो। बराबर, नफो ए शुं छे? तो के धंधानी जीवादोरी छे। नफो ए धंधानी पाराशीसी है। नफा वगर कोई धंधो टकी सके नहीं। बराबर, एटले के धंधानुं अस्तित्व चालू राखवा माटे नफो अनिवार्य है। हाँ मित्रों, घणीवार खोट करे, बराबर, खोट करे तेम छतां पण धंधानी अंदर नफो थाय तो ज आर्थिक प्रवृत्ति एवुं नथी। घणीवार धंधामां खोट जाय तेम छतांय धंधो जे छे ते आर्थिक प्रवृत्ति छे। धंधानी कार्यक्षमतानो मापदंड कयो छे? जवाब आवड़ी गयो छे। धंधानी कार्यक्षमतानो मापदंड नफो रहेलो छे। बराबर, एटले नफो ए धंधानी जीवादोरी कार्यक्षमतानो मापदंड रहेलो छे। आ संचालन एटले शुं? संचालननी व्याख्या पूछाय तो तमने याद होवी जोईए के बीजा साथे रहीने बीजा पासेथी काम मेळववानी कला। रेडी? बीजा साथे रही बीजा पासेथी काम मेळववानी कला एटले संचालन। बराबर, उत्पादन कोने कहेवाय? तो के उत्पादन कहेवाय कुदरती संसाधनों उपर प्रक्रिया करी वस्तुने वपराश योग्य बनावे एने शुं कहेवाय? तो के उत्पादन। अने वेचाण तो आप सर्वे जाणो छो, हे जे उत्पादित थयेली वस्तुने ग्राहक सुधी पहोंचाडवानुं अने एने नाणांना बदलामां वस्तु के वस्तुना बदलामां नाणांनो विनिमय। बराबर, आजे छे आखे आखुं एनी अंदर धंधानी कार्यक्षमतानो मापदंड कोण छे? तो के नफो छे। नफो ए धंधानी जीवादोरी छे। क्लियर? चलो, काचा मालमांथी तैयार मालनुं उत्पादन थाय एटले कया दृष्टिगुणनुं सर्जन थाय? स्थळ, समय, आर्थिक के स्वरूप? मित्रों, काचा मालमांथी तैयार मालनुं उत्पादन थाय एटले कया दृष्टिगुणनुं सर्जन थाय? तो मित्रों, जवाब शुं आवे? तो के स्वरूप दृष्टिगुणनुं। कयो? तो के स्वरूप दृष्टिगुणनुं। स्वरूप दृष्टिगुण वात साची, पण साहेब आ दृष्टिगुण एटले शुं? शुं? दृष्टिगुण। आ दृष्टिगुण एटले शुं? तो जेमांथी संतोष अने शक्ति मळे एने दृष्टिगुण कहेवाय। जेमांथी संतोष अने शक्ति मळे। दृष्टि एटले संतोष अने गुण एटले शक्ति। एटले के दृष्टि एटले शुं थाय मित्रों? जेमांथी आपणने शुं मळे छे? संतोष। अने गुण एटले जेमांथी आपणने शुं मळे छे?
તો કે શક્તિ, જેમાંથી સંતોષ અને શક્તિ મળે એને તૃષ્ટિગુણનું સર્જન કહેવાય. હવે અહીંયા તૃષ્ટિગુણની વાત કરવામાં આવે છે કે કાચા માલમાંથી તૈયાર માલનું ઉત્પાદન થાય એટલે કયા તૃષ્ટિગુણનું સર્જન થાય? તો કે સ્વરૂપ તૃષ્ટિગુણ. તૈયાર માલ કરો ને સ્વરૂપ બદલ્યું એટલા માટે સ્વરૂપ તૃષ્ટિગુણનું. એવી જ રીતે ગ્રાહકના ઘર સુધી માલ પહોંચાડવામાં આવે, વિતરણ દ્વારા ગ્રાહકના ઘર સુધી માલ પહોંચાડવામાં આવે, સ્થળ તૃષ્ટિગુણ. ક્લિયર? અને એવી જ રીતે ગોડાઉનની અંદર માલની જાળવણી અને સાચવણી કરવામાં આવે, સ્ટોક જાળવીને રાખવામાં આવે. ગોડાઉનમાં લાંબા સમય સુધી માલની જાળવણી સાચવણી કરવામાં આવે, જેને સમય તૃષ્ટિગુણનું સર્જન કહેવાય. ક્લિયર? ગ્રાહકના સ્થળ સુધી પહોંચાડવામાં આવે, સ્થળ તૃષ્ટિગુણ. માલને સાચવીને જાળવણી કરવામાં આવે, સાચવીને રાખવામાં આવે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે માલ પૂરો પાડવામાં આવે એટલે કે સમય તૃષ્ટિગુણનું. અને કાચા માલમાંથી તૈયાર માલ કરવામાં આવે, માલનું ઉત્પાદન થાય એટલે કે એમાં કયું સ્વરૂપ? તો કે એમાં કયો ગુણ? તો કે સ્વરૂપ તૃષ્ટિગુણનું સર્જન કરવામાં આવ્યું કહેવાય. ક્લિયર? 3 ખાસ યાદ રાખી લેજો, સ્થળ, સમય અને સ્વરૂપ તૃષ્ટિગુણ. ઓકે. ધંધાના મહત્તમ સંપત્તિના સર્જનનો હેતુ કોના આર્થિક લાભ સાથે સંકળાયેલો છે? સંચાલક, કર્મચારી, માલિક અને ગ્રાહક. એકદમ સરળ પ્રશ્ન છે કે ધંધાના મહત્તમ સંપત્તિનું જે સર્જન છે એ એકમની અંદર માલિક, કેની સાથે? માલિક. લાંબા ગાળાનો આ હેતુ રહેલો છે. નફાના ઉદ્દેશ કરતાં પણ સંપત્તિનું મહત્તમીકરણનો ઉદ્દેશ વધુ ચડિયાતો છે. પ્રોફેસર સોલોમને, કોને? પ્રોફેસર સોલોમન. આ સોલોમન જે છે એમને પણ સંપત્તિનું મહત્તમીકરણનો ઉદ્દેશ છે તેને ચડિયાતો કીધો છે મિત્રો, યાદ રાખજો. બરાબર? ધંધામાં મહત્તમ સંપત્તિનો હેતુ રહેલો હોય, જેમાં સંપત્તિ વધારવી, મિલકત વધારવી, મિલકત વેચવી નહીં, ભલે લાંબા ગાળે એની કિંમતમાં વધારો થાય, આવો ઉદ્દેશ જે છે તે સંપત્તિનું મહત્તમીકરણનો ઉદ્દેશ. ક્લિયર? ચાલો. રોજગાર બદલામાં શું મેળવાય છે? હંમેશા મિત્રો રોજગારના બદલામાં શું મેળવાય? રોજગારના બદલામાં વેતન મેળવાય. શું મેળવાય? વેતન, પગાર. કેના બદલામાં? રોજગારના બદલામાં. તો આ જે રોજગાર છે એના બદલામાં વેતન મળે છે, તો આ ફી કેમાં હોય? મિત્રો ફી કેમાં હોય? આવો પ્રશ્ન પૂછે તો કે વ્યવસાયમાં ફી હોય. વ્યવસાયિક વ્યક્તિ હોય ને, વ્યવસાયિક વ્યક્તિ એમાં ફી હોય. એમાં દાખલા તરીકે ડૉક્ટર, વકીલ અને CA, આ બધાનું શું હોય? અલગ અલગ ફી હોય. વ્યવસાયિક વ્યક્તિમાં ફીનું ધોરણ પાછું અલગ અલગ હોય. વ્યવસાયિક વ્યક્તિની આચારસંહિતા અલગ અલગ હોય. વ્યવસાયિક વ્યક્તિ જે છે તે એના સેવાના બદલામાં શું મેળવે છે? તો કે ફી મેળવે છે. બરાબર? વ્યવસાયિક મંડળો પણ હોય. એટલે કે જો વ્યવસાય એટલે શું? તો કે કોઈ પણ ક્ષેત્રનું વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવી, તાલીમ અને અનુભવ બાદ તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી અને આવક મેળવવાની પ્રવૃત્તિ એટલે વ્યવસાય. ક્લિયર મિત્રો? નફો કેમાં મળે? નફો તો કે નફો જે છે તે ધંધામાં મળે. કેમાં મળે? ધંધાની અંદર નફો મળે છે. બરાબર? એટલે ખાસ યાદ રાખજો, વેતન, ફી અને નફો ત્રણેય. રોજગારમાં વેતન મળે. આ વેતન એ કહી શકો, હજી તો તમને એમ કે દરમાં આવ્યો તો પણ રોજગારમાં આવે, અથવા તો એમ કે પગાર કેમાં મળે? પગાર, તો પણ રોજગારની અંદર આવે. ક્લિયર મિત્રો? ચાલો આગળ. વેપાર એ કઈ પ્રવૃત્તિ છે? આર્થિક પ્રવૃત્તિ, બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કે સામાજિક? વેપાર હોય અથવા તો રોજગાર હોય, ધંધો હોય, આ જે પ્રવૃત્તિ છે એ બધી કેવી છે? આર્થિક પ્રવૃત્તિ રહેલી છે મિત્રો. જેમાં નાણાકીય વળતરની અપેક્ષા હોય એ બધી આર્થિક પ્રવૃત્તિ હોય. તો વેપારમાં નાણાકીય વળતરની અપેક્ષા હોય એટલે એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. ઓકે. બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય? કે જેમાં નાણાકીય વળતરની અપેક્ષા ન હોય. મિત્રો આમાં શું હોય? આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં ખાસ યાદ રાખી લેજો, નાણાકીય વળતરની અપેક્ષા હોય. અને જે આ બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ છે તેમાં નાણાકીય વળતરની અપેક્ષા ન હોય. બરાબર? નાણાકીય વળતરની અપેક્ષા ન હોય. બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિમાં સેવાનો ઉદ્દેશ હોય. મુખ્ય ઉદ્દેશ કયો હોય? સેવાનો. આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં નાણાકીય વળતર, નફાનો એવો ઉદ્દેશ હોય. બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિમાં સેવાનો ઉદ્દેશ હોય. બરાબર? એક્ઝામ્પલ એ પૂછાય તોય તમને ખબર પડી જવી જોઈએ મિત્રો. દાખલા તરીકે એમ પૂછવામાં આવે
કે ડૉક્ટરે દર્દી પાસેથી ફી લઈને એની સેવા કરી, ઓપરેશન કર્યું, કઈ પ્રવૃત્તિ કહેવાય? તો કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. કઈ પ્રવૃત્તિ કહેવાય? આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. પણ માતા જે છે તે પોતાના બાળકનો ઉછેર કરે, તો માતા પોતાના બાળકનો ઉછેર કરે તો બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ. આયા દ્વારા બાળકનો ઉછેર કરવામાં આવે તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ. ક્લિયર? ચાલો. કુદરતી સંપત્તિમાં તૃષ્ટિગુણનો ઉમેરો કરી ઉત્પાદન કરવું એટલે શું? વેપાર, સહાયક સેવાઓ, વાણિજ્ય કે ઉદ્યોગ? મિત્રો યાદ રાખજો, કુદરતી સંપત્તિ હોય, દાખલા તરીકે લાકડું, વૃક્ષ કુદરતી સંપત્તિ છે, એની ઉપર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અને તૃષ્ટિગુણનું સર્જન કરવામાં આવે, જેમાંથી જે એનો ઉપયોગ કરે એને એનામાંથી સંતોષ મળે અને એમાંથી શક્તિ મળે. બરાબર? ઉમેરો કરી ઉત્પાદન કરવું એટલે શું? તો ખાસ યાદ રાખજો, ઉદ્યોગ આવે. શું આવે? ઉદ્યોગ. ક્લિયર? કુદરતી સંપત્તિમાં તૃષ્ટિગુણનો ઉમેરો કરી ઉત્પાદન કરવું એને કહેવાય ઉદ્યોગ. ચાલો મિત્રો, અહીંયા વેપાર એટલે શું? આવો પ્રશ્ન પૂછે તો જવાબ યાદ રાખી લેજો. વેપાર એટલે વસ્તુના બદલામાં નાણાં કે નાણાંના બદલામાં વસ્તુનો વિનિમય એટલે વેપાર. બરાબર? વસ્તુના બદલામાં નાણાં કે નાણાંના બદલામાં વસ્તુ, એનો વિનિમય કરવામાં આવે એને વેપાર કહેવાય. મિત્રો, સહાયક સેવાઓમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય? આવો પ્રશ્ન પૂછે તો સહાયક સેવાઓમાં બેંક, બરાબર, સંદેશા વ્યવહાર, વાહન વ્યવહાર, વખાર, વીમો, આ વગેરે વગેરે વગેરે, આ બધી શું છે? સહાયક સેવાઓ છે. ક્લિયર? અને વાણિજ્ય એટલે શું મિત્રો? વાણિજ્ય એટલે શું? વાણિજ્ય એટલે વેપાર અને તેને સહાય કરતી સેવાઓનો સમાવેશ કેમાં થાય? વાણિજ્યમાં. વાણિજ્ય સમજતા પહેલા તમારે આ સમજવું પડે, કોમર્સ એટલે શું? ચાલો, કોમર્સ એટલે, તો કોમર્સ એટલે થાય વાણિજ્યની વિદ્યા શાખા. કોમર્સ એટલે શું થાય? કોમર્સ એટલે વાણિજ્યની વિદ્યા શાખા મિત્રો. બરાબર? હવે પછી ખબર હોવી જોઈએ વાણિજ્ય એટલે શું? તો વાણિજ્ય એટલે થાય કે વેપાર અને તેને સહાય કરતી સેવાઓ. બરાબર? હવે વેપાર એટલે શું? અહીં આવી ગયું, વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ કે વસ્તુના બદલામાં નાણાંનો વિનિમય. સહાય કરતી સેવાઓ કઈ આવી ગયો? બેંક, સંદેશા વ્યવહાર, વાહન વ્યવહાર, વખાર, વીમો, આ બધી શું છે? તો કે સહાય કરતી સેવાઓ છે. ક્લિયર મિત્રો? ચાલો. ખેતી, પશુપાલન, મત્સ્ય વગેરે ઉદ્યોગો કયા પ્રકારના છે? મિત્રો, જે ઉદ્યોગ કુદરતી સંપત્તિ સાથે સંકળાયેલો હોય એને પ્રાથમિક ઉદ્યોગ કહેવાય. બરાબર? કુદરતી સંપત્તિ સાથે સંકળાયેલો હોય, દાખલા તરીકે દરિયા હોય, પશુપાલનનો ઉદ્યોગ હોય, મરઘા બતકા ઉછેર હોય, તો આ બધા જે છે તે કયો ઉદ્યોગ કહેવાય? પ્રાથમિક ઉદ્યોગ. તો અહીંયા જુઓ તો ખેતી, પશુપાલન, મત્સ્ય વગેરે ઉદ્યોગો કયા પ્રકારના કહેવાય? તો કે પ્રાથમિક ઉદ્યોગ કહેવાય મિત્રો. કેવા કહેવાય? પ્રાથમિક ઉદ્યોગ કહેવાય. જેને પાયાના ઉદ્યોગ પણ કહેવાય, જેને મૂળભૂત ઉદ્યોગ પણ કહેવાય. બરાબર? ખેતી, પશુપાલન, મરઘા બતકા ઉછેર કેન્દ્ર, આ જે છે તે પ્રાથમિક ઉદ્યોગો છે. તદુપરાંત ગૌણ ઉદ્યોગ કોને કહેવાય? કે જેમાં ગૌણ ઉદ્યોગ એને કહેવાય મિત્રો જેમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થતો હોય. દાખલા તરીકે કોઈ પણ કુદરતી વસ્તુઓ કે મળી છે એની ઉપર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, તૃષ્ટિગુણનું સર્જન કરવા માટે ટેકનોલોજીકલ સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, એને કયો ઉદ્યોગ કહેવાય? તો કે ગૌણ ઉદ્યોગ કહેવાય. અને આનુષંગિક ઉદ્યોગ કોને કહેવાય? તો કે પ્રાથમિક ઉદ્યોગ અને ગૌણ ઉદ્યોગ બંનેના સંયોજનથી જે પ્રકારનો ઉત્પાદન કંઈ કરવામાં આવે અને આનુષંગિક ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? દાખલા તરીકે ખેતી ક્ષેત્રમાંથી ઘઉંનું ઉત્પાદન કર્યું, ઘઉંનું ઉત્પાદન, તો ખેતી ક્ષેત્ર એ કયો? તો કે પ્રાથમિક ઉદ્યોગ. એ ઘઉં ઉપર પ્રક્રિયા કરી અને આટો બનાવ્યો, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આવ્યો, યંત્રનો ઉપયોગ આવ્યો, શું બનાવ્યો મિત્રો? તો કે આટો બનાવ્યો, તો એને કહેવાય ગૌણ ઉદ્યોગ.
અને એ આટામાંથી તમને ખ્યાલ છે કે ઘઉં છે એ પ્રાથમિક ઉદ્યોગનો મદદ લીધી, આટો ગૌણ ઉદ્યોગનો પણ મદદ લીધી, બંનેના સંયોજનથી અને બિસ્કિટ બનાવે છે. શું બનાવે છે? તો કે બિસ્કિટ બનાવે છે. ચાલો, આ બિસ્કિટ બનાવવાનો ઉદ્યોગ એટલે શું કહેવાય? આનુષંગિક ઉદ્યોગ. ક્લિયર મિત્રો? ખાસ યાદ રાખી લેજો. સરકારી કર્મચારી તેના શ્રમના બદલામાં વેતન મેળવે તે કયા પ્રકારની આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય? ધંધો, વ્યવસાય, રોજગાર કે વાણિજ્ય? કોની વાત કરવામાં આવે છે? સરકારી કર્મચારી. કોણ? સરકારી કર્મચારી. આ સરકારી કર્મચારી તેના શ્રમના બદલામાં વેતન મેળવે એને શું કહેવાય? કોઈ પણ વ્યક્તિ એના શ્રમ કે સેવાના બદલામાં વેતન મેળવે એને નોકરી કહેવાય. એને શું કહેવાય? નોકરી કહેવાય, રોજગાર કહેવાય. એટલે શું આવશે જવાબ? રોજગાર. શું જવાબ આવશે? રોજગાર આવશે. હમણાં જ આપણે વ્યાખ્યા કહી દીધી. વ્યવસાયની વ્યાખ્યા આવી જાય, ધંધાની વ્યાખ્યા આવી જાય, વાણિજ્યની વ્યાખ્યા આવી ગઈ. હવે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કોઈ પણ વ્યક્તિ શ્રમ કે સેવાના બદલામાં નાણાકીય વળતર મેળવે એને રોજગાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો, ધંધો, નોકરી અને વ્યવસાય એ કઈ પ્રવૃત્તિઓ છે? આર્થિક કે બિન આર્થિક? હવે તો જવાબ આવડી જાવ જોઈએ મિત્રો. આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે ધંધો, નોકરી અને વ્યવસાય. કેવી પ્રવૃત્તિઓ છે? આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. બરાબર. આર્થિક પ્રવૃત્તિના આ પ્રકારો રહેલા છે ધંધો, નોકરી અને વ્યવસાય. બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં આવા કોઈ પ્રકાર હોતા નથી જેમાં સેવા, માનવ સેવાનો ઉદ્દેશ રહેલો છે. નીચેની પ્રવૃત્તિઓમાંથી કઈ પ્રવૃત્તિ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે? સમાજ સેવાની પ્રવૃત્તિ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે મિત્રો? સમાજ સેવાની પ્રવૃત્તિ તો કે ના. તો કે માતા પિતા દ્વારા બાળકનો ઉછેર તો કે એ પણ ન કહેવાય. સખાવત આપવાની પ્રવૃત્તિ તો કે ન કહેવાય. તો શું આવે? નર્સની પ્રવૃત્તિ. નીચેનામાંથી પ્રવૃત્તિઓમાંથી કઈ પ્રવૃત્તિ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે? તો કે નર્સની પ્રવૃત્તિ. કઈ પ્રવૃત્તિ? નર્સની પ્રવૃત્તિ. એટલે જવાબ આવશે સી. ક્લિયર? ધંધામાં નાણાકીય વળતર કયા સ્વરૂપે મળે છે? ધંધો હોય એમાં નાણાકીય વળતર પગાર સ્વરૂપે મળે, ફી સ્વરૂપે મળે, વેતન સ્વરૂપે મળે કે નફા સ્વરૂપે મળે? તો ધંધામાં નફો હોય. શું હોય ધંધામાં? નફો. એટલે જવાબ મળી ગયો. ધંધાની અંદર શું હોય? નફો. નફા સ્વરૂપે મળે. તો મિત્રો નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ ધંધાનું નથી? નફાનો હેતુ, આર્થિક પ્રવૃત્તિ, દૃષ્ટિગુણનું સર્જન કે નિશ્ચિત વળતર? તો આપ સર્વે જાણો છો કે નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ ધંધાનું નથી એવું કીધું છે? તો કે ધંધાનું લક્ષણ કયું નથી? તો કે નફાનો હેતુ એ તો લક્ષણ હોય. આર્થિક પ્રવૃત્તિ તો કહેવાય. બરાબર. દૃષ્ટિગુણનું સર્જન તો કે એ હોય. નિશ્ચિત વળતર ન હોય. ધંધામાં ક્યારેય નિશ્ચિત વળતર ન હોય. ધંધામાં ક્યારેક નફો થાય, ક્યારેક ન થાય. બરાબર. ચોક્કસ નિશ્ચિત વળતર ન હોય. નિશ્ચિત વળતર જોતું હોય તો પગારે કામે ચડાય, ધંધો ન કરાય. ધંધાની અંદર નફાની અનિશ્ચિતતા રહેલી છે. એટલે કે અહીંયા આપણે ખાસ જવાબ શું આવી જશે? નિશ્ચિત વળતર. એ જવાબ આવશે. એટલે એ ન હોય. બરાબર મિત્રો. નફાનો હેતુ એ ખ્યાલ કર્યો. આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય? એ તમને ખ્યાલ છે કે નફાના ઉદ્દેશથી કરવામાં આવતી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. અહીંયા આપણે દૃષ્ટિગુણનું સર્જન સમજીએ, જે અગાઉ તમે સમજી તો ગયા. બરાબર. દૃષ્ટિગુણનું સર્જનની અંદર કેટલી બાબતો મહત્વની છે? કેટલા પ્રકારનું દૃષ્ટિગુણ મળે? તો એક સ્થળ દૃષ્ટિગુણ મળે, બીજું તો કે સમય દૃષ્ટિગુણ મળે અને ત્રીજું તો કે સ્વરૂપ દૃષ્ટિગુણ મળે. બરાબર. ગ્રાહકના ઘર સુધી વસ્તુ પહોંચાડો, ઘર સુધી વસ્તુ પહોંચાડો એ સ્થળ દૃષ્ટિગુણ. તમે માલની સાચવણી અને જાળવણી કરો છો. બરાબર. ગોડાઉનની અંદર માલની જાળવણી કરો છો તો એ સમય દૃષ્ટિગુણનું. અને વસ્તુની અંદર તમે સ્વરૂપ બદલો છો, કાચા માલમાંથી તૈયાર માલ કરો છો, સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરો છો, એમાંથી સ્વરૂપ દૃષ્ટિગુણનો સંતોષ મળે. બરાબર. એટલે ખાસ યાદ રાખી લેજો આ દૃષ્ટિગુણનું સર્જન 3 પ્રકારે હોય: સ્થળ, સમય અને સ્વરૂપ દૃષ્ટિગુણ. ઓકે. આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાના હેતુથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને કેવી પ્રવૃત્તિ કહેવાય? તો કે મિત્રો જેમાં આર્થિક લાભ હોય, નાણાકીય વળતરની પ્રવૃત્તિ હોય એને બિનઆર્થિક કહેવાય, આર્થિક કહેવાય, સામાજિક કહેવાય કે રાજકીય કહેવાય? પહેલો જવાબ છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. શું કહેવાય? આર્થિક પ્રવૃત્તિ. ધંધાનું પ્રેરક બળ કયું છે? આવી ગયો. તમને ખ્યાલ જ છે ધંધાનું પ્રેરક બળ કયો, ધંધાનો કાર્યક્ષમતાનો માપદંડ કયો, ધંધાને માપવા માટેની પારાશીશી કયો, ધંધા માટેની જીવાદોરી કયો? વન એન્ડ ઓનલી નફો રહેલો છે.
કોણ રહેલું છે? નફો. નીચેનામાંથી કઈ પ્રવૃત્તિ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે? ડૉક્ટરની પ્રવૃત્તિ, નર્સની પ્રવૃત્તિ, પ્રાધ્યાપકની પ્રવૃત્તિ કે માતા દ્વારા બાળકનો ઉછેર? જે હમણાં જ આપણે અગાઉ એક્ઝામ્પલમાં આપી દીધું છે, એટલે માતા દ્વારા બાળકનો ઉછેર જે છે તે જવાબ આવે છે. બરાબર? ઓકે. ધંધાના હેતુને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે? મિત્રો કોઈ પણ ધંધો હોય એના હેતુને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા? તો મિત્રો 2 ભાગની અંદર વહેંચવામાં આવ્યા છે. કેટલા ભાગમાં? 2 ભાગમાં. એમાં મુખ્ય હેતુ કયો રહેલો છે? કોઈ પણ ધંધાનો મુખ્ય હેતુ રહેલો છે નફો કમાવાનો હેતુ. અને બીજો હેતુ કયો રહેલો છે? તો કે મહત્તમ સંપત્તિનો હેતુ. બરાબર? મહત્તમ સંપત્તિનો હેતુ અથવા તો સંપત્તિનું મહત્તમીકરણનો હેતુ. ખાસ યાદ રાખજો, નફાનો અને મહત્તમ સંપત્તિનો હેતુ, આવા 2 પ્રકારના હેતુઓ રહેલા છે. ક્લિયર? ચાલો. કુદરતની નજીક રહીને ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તેને કેવા ઉદ્યોગો કહેવાય? ખાસ યાદ રાખજો, કુદરતી પ્રવૃત્તિ, જે કુદરતી સંસાધનો છે, દાખલા તરીકે જમીન, સમુદ્ર, તો એ કુદરતી સંસાધનોની નજીક રહીને જે પ્રવૃત્તિ થાય એને પ્રાથમિક ઉદ્યોગ કહેવાય. કયા કયા? મત્સ્ય ઉદ્યોગ, ખેતી, પશુપાલન, મરઘા બતકા ઉછેર કેન્દ્ર, આ બધા જે છે તે કયા ઉદ્યોગ કહેવાય? તો કે પ્રાથમિક ઉદ્યોગ કહેવાય. એટલે કુદરતની નજીક એટલે ક્લિયર જવાબ આવી જવો જોઈએ ઝડપથી, પ્રાથમિક ઉદ્યોગ. ચલો, મત્સ્ય ઉદ્યોગ એ કેવા પ્રકારનો ઉદ્યોગ છે? જવાબ આવડી જવો જોઈએ. યાંત્રિક, ગૌણ, આનુષંગિક કે પ્રાથમિક? જવાબ આવે ડી, પ્રાથમિક. હેલો પ્રશ્ન છે મિત્રો. ચાલો આગળ. વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં વસ્તુ કે સેવાનો અથવા નાણાંનો વિનિમય એટલે વેપાર કહેવાય. હમણાં જ આપણે વ્યાખ્યા અગાઉ સમજાવી દીધી. ધંધો એટલે નફાના ઉદ્દેશથી કરવામાં આવતી આર્થિક પ્રવૃત્તિ. નોકરી એટલે શ્રમ કે સેવાના બદલામાં ચૂકવવામાં આવતું નાણાકીય વળતર એટલે નોકરી. વેપાર એટલે તો કે વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ કે વસ્તુના બદલામાં નાણાંનો વિનિમય જો આવી ગયો. બરાબર? વ્યવસાય એટલે કોઈ પણ ક્ષેત્રનું વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવી તાલીમ અને અનુભવ બાદ એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી આવક મેળવવાની પ્રવૃત્તિ એટલે વ્યવસાય. તો મિત્રો આમાં જવાબ શું આવે? વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં વસ્તુ કે સેવાનો નાણાંનો વિનિમય શબ્દ આવ્યો મિત્રો, એટલે શું જવાબ આવશે? સી, વેપાર. ક્લિયર? વેપાર જવાબ આવે છે. આ વ્યાખ્યાઓ તૈયાર કરી નાખવી. આગળ. વેપારમાં વિનિમય માટે કેટલા પક્ષકારો હોય? કોઈ પણ વેપાર કરો એના માટે વિનિમય માટે કેટલા પક્ષકારો હોય? મિત્રો એકદમ સરળ છે. કેટલા પક્ષકારો હોય? 2 હોય. એક વેચનાર, માલ આપનાર, અને બીજો માલ ખરીદનાર. બરાબર? એટલે વેપારની અંદર 2 પક્ષકારો હોય. એક વેચનાર હોય, બીજો માલની ખરીદી કરનાર હોય. અમેરિકાની કંપની ભારતના વેપારીને કમ્પ્યુટર વેચે તો તે કયો વેપાર કહેવાય? મિત્રો વિદેશી કંપની, અમેરિકાની કોઈ કંપની છે, ભારતના વેપારીને કમ્પ્યુટર વેચે છે તો આંતરિક વેપાર કહેવાય કે વિદેશ વેપાર કહેવાય? ખાસ એકદમ હેલું છે. એક દેશ બીજા દેશ સાથે વેપાર કરે એને કયો કહેવાય? તો કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કહેવાય. દેશની સરહદની અંદર થતો વેપાર એટલે આંતરિક વેપાર. એક રાજ્ય સાથે, કોઈ એક જિલ્લો છે એ પોતાના બીજા જિલ્લા સાથે, કહેવાનો મતલબ દેશની સરહદની અંદર થતો વેપાર એટલે આંતરિક વેપાર, અને દેશની સરહદની બહાર થતો વેપાર એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર. બરાબર? એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે વાત કરીએ, જૂનાગઢની કેસર કેરી મહારાષ્ટ્રમાં મોકલી તો કયો વેપાર આવે? તો આંતરિક વેપાર આવે. પણ કચ્છની કેસર કેરી ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલી તો દેશની સરહદની બહાર કયો વેપાર આવે? આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર. તો અહીંયા અમેરિકાથી કોઈ વસ્તુ ખરીદો છો તો એને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કહેવાય. મિત્રો એની સાથે સાથે આયાત અને નિકાસ પણ આપણને આવડતું હોવું જોઈએ. આયાત એટલે શું અને નિકાસ એટલે શું? આયાત એટલે શું? જ્યારે કોઈ બીજા દેશ પાસેથી તમે વસ્તુઓ મંગાવો, બરાબર, જ્યારે કોઈ એક દેશ બીજા દેશ પાસેથી વસ્તુની ખરીદી કરે ત્યારે વસ્તુની ખરીદી કરનાર દેશે શું કરી કહેવાય? આયાત કરી કહેવાય. અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ અમેરિકાની કંપનીએ ભારતના વેપારીને કમ્પ્યુટર વેચે છે તો ભારત કમ્પ્યુટર ખરીદે છે ભારતનો વેપારી, તો ભારતના વેપારીએ શું કરી કહેવાય? આયાત કરી કહેવાય. અને અમેરિકાએ કમ્પ્યુટર વેચ્યા છે તો અમેરિકાએ શું કરી કહેવાય? તો કે નિકાસ કરી કહેવાય. કોઈ પણ દેશનું વિદેશી હુંડિયામણમાં વધારો કેના કારણે થાય? આયાતને કારણે કે નિકાસને કારણે? તો કે નિકાસને કારણે. નિકાસને કારણે વિદેશી હુંડિયામણ વધે. બરાબર? અને જે દેશનું જેટલું વિદેશી હુંડિયામણ વધુ એટલો એ દેશ સમૃદ્ધ. બરાબર?
આપણે વ્યક્તિઓ કઈ રીતે સમૃદ્ધ છે તે જોવા માટે શું છે તો કે એ વ્યક્તિ પાસે ગાડી છે, બંગલો છે, જમીન છે, તો એ વ્યક્તિ સમૃદ્ધ છે. પણ દેશ સમૃદ્ધ છે કે નહીં એ કેમ જોવાય? તો એ દેશ પાસે જાજી જમીન છે એટલે સમૃદ્ધ ના, એ દેશ પાસે મોટો દરિયા કિનારો છે એટલે સમૃદ્ધ એવું ન હોય. જે દેશ પાસે જેટલું વિદેશી ઊંડિયામણ વધુ એ દેશ એટલો સમૃદ્ધ. બરાબર? ચાલો મિત્રો, પુનઃ નિકાસ એટલે શું? આ પણ પૂછાય. પુનઃ નિકાસ એટલે શું? જ્યારે કોઈ એક દેશ બીજા દેશ પાસેથી વસ્તુ ખરીદે, બરાબર, અમેરિકા પાસેથી આપણે વસ્તુઓ મંગાવી અને એ વસ્તુ ભારતની અંદર ઉપયોગ કરવાને બદલે અમેરિકા પાસેથી વસ્તુની ખરીદી કરી અને બારોબાર બીજા જ દેશને આપણે એ વસ્તુ વેચવી, તો એને પુનઃ નિકાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. બરાબર? ઓસ્ટ્રેલિયા પાસેથી યંત્ર ખરીદી ભારતે રશિયાને વેચ્યું, તો ભારતે શું કરી કહેવાય? પુનઃ નિકાસ. બારોબાર બીજા દેશ પાસેથી માલ ખરીદ્યો અને બારોબાર બીજા દેશને માલ વેચી દીધો. આને કહેવાય પુનઃ નિકાસ. વસ્તુની સ્વરૂપ ઉપયોગિતામાં વધારો કોણ કરે છે? જે વસ્તુ હોય એનું સ્વરૂપ ઉપયોગિતામાં વધારો કોણ કરે? સ્વરૂપમાં ફેરફાર કોણ કરે? વેપાર, ઉદ્યોગ, નોકરી કે વ્યવસાય? ક્લિયર છે મિત્રો? કોના દ્વારા થાય? ઉદ્યોગ દ્વારા થાય. કેના દ્વારા? ઉદ્યોગ દ્વારા. બરાબર? વસ્તુના સ્વરૂપ ઉપયોગિતામાં વધારો કરે ઉદ્યોગ કરે. જે ઉદ્યોગમાં કુદરતી સાધન સંપત્તિનો ઉપયોગ થાય છે તેને કયો ઉદ્યોગ કહેવાય? પ્રાથમિક, ગૌણ, આનુષંગિક? પાછો મિત્રો હાવ હેલો છે, પ્રાથમિક ઉદ્યોગ કહેવાય. બરાબર? કુદરતી સંપત્તિની નજીક, કુદરતી સંપત્તિનો ઉપયોગ કરીને જે ઉદ્યોગ, પ્રાથમિક ઉદ્યોગ. એકદમ હેલો. ચાલો મિત્રો, અહીંયા થિંકની સ્લાઇડ આવી ગઈ છે. બરાબર? આ વોટ્સઅપ નંબર 9099334393. કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અચૂકથી પૂછજો. હવે નેક્સ્ટ ધોરણ 12માના BAની અંદર ધોરણ 11 12માના BAના લગભગ તમામ ચેપ્ટરના આપણે વિડીયો તમને મળી ગયા છે. તમામ વિડીયો તમે જોઈ લીધા છે. પાછું એકવાર રિપીટ કરું મિત્રો, જે IMP પ્રશ્નો ધોરણ 12માના મેં વ્યાખ્યાઓ મોકલી છે, જે ડેફિનેશન તમને આપેલી છે તે કમ્પ્લીટ તૈયાર કરી નાખજો. એ તમને આવડતું હોય એટલે BA તો આવડી જશે. હજી SPના હું લેક્ચર મૂકું ત્યારે તમને વધુ સમજાશે. એટલે SPની જે વ્યાખ્યાઓ તમને આપેલી, જે PDF તમને અપલોડ કરી દીધી છે, એ ખાસ એકવાર વાંચી જવી. એટલે હું જ્યારે તમને એ સમજાવતો હોય ત્યારે તમને ઝડપથી સમજાઈ જશે. એટલે એ તમારું હોમવર્ક કેવું હોય તો હોમવર્ક કમ્પ્લીટ તૈયાર કરી નાખી દેજો. બધી વ્યાખ્યાઓ આવડતી હોય એટલે એમાંથી તમે એમ સમજો ને કે તમારું SP 60-70% કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. એટલે એ વ્યાખ્યાઓ ખાસ તૈયાર કરી નાખવી. ઓકે મિત્રો, નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે મળશું. જય હિન્દ, જય ભારત.